Please welcome Krishna Pawan Kumar. गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बूफलसारभक्षितम् उमासुतं शोकविनाशकारणम् उमासुतं शोकविनाशकारणम् उमासुतं शोकविनाशकारणम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं ಗಜಮುಖವಂದಿಸುವೆ ಕರುಣಿಸಿ ಕಾಯೋ ಗಜಮುಖವಂದಿಸುವೆ ಕರುಣಿಸಿ ಕಾಯೋ ಗಜಮುಖವಂದಿಸುವೆ ಕರುಣಿಸಿ ಕಾಯೋ ಗಜಮುಖವಂದಿಸುವೆ ಕರುಣಿಸಿ ಕಾಯೋ ಗಜಮುಖವಂದಿಸುವೆ ಗಜಮುಖವಂದೀಪೆ ಗಜಗೌರಿಯ ಪುತ್ರ ಗಜಮುಖವಂದೀಪೆ ಗಜಗೌರಿಯ ಪುತ್ರ ಗಜಮುಖವಂದೀಪೆ ಗಜಗೌರಿಯ ಪುತ್ರ ಅಜನ ಪಿತನ ಮೊಮ್ಮಗನ ಮೋಹದ ಬಾಲ ಗಜಮುಖವಂದೀಪೆ ಗಜಗೌರಿಯ ಪುತ್ರ ಅಜನ ಪಿತನ ಮೊಮ್ಮಗನ ಮೋಹದ ಬಾಲ ಗಜಮುಖ ವಂದಿಸುವೆ ಕರುಣಿಸಿ ಕಾಯೋ ಗಜಮುಖ ವಂದಿಸುವೆ ಈಗ ಪುಟಾಣಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ರೆಸೈಟಲ್. ವಿಹಾನ್ ಕಮ್ ಆನ್. ಲಂಬೋದರ ಲಕುಮಿಕರ ಸದಾಚರಣ ವನ ಸೇವಿತ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ते नमो नमः. लंबोदर लकुमिकर सिद्धाचरण वनसेवित सिद्धिविनायक ते नमो नमः. लंबोदर लकुमिकर ಅಂಬಾಸುತ ಅಮರ ವಿನುತ ಲಂಬೋದರ ಲಕುಮಿಕರ. ಏನ್ ಇವತ್ತು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ಏನೇ ಹೇಳಿ ಪ್ರಸಾದ್, ಸೀರೆ ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರಷ್ಟು ರಗಳೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಒಂದ್ ಪ್ಯಾಂಟು ಒಂದ್ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಅದ್ರಷ್ಟು ಮಜಾನೇ ಬೇರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಐ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಗ್ರಿ. ನನ್ಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಪಂಚೆ ಕಚ್ಚೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂತಾರೆ, ನಮಗ್ ಚಡ್ಡಿ ಹಾಕೊಂಡಿರೋದು ಆರಾಮಾಗಿರೋದಪ್ಪ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾಲಿವುಡ್ ಮೆಡ್ಲಿ ಬೈ ಕಿಶನ್ ಪಾರುಲ್ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಪುಟಾಣಿಗಳಾದ ನಿತ್ಯ, ವಿಹಾನ್ ಅಂಡ್ ತಮನ್.
तो आज यार घर पे ये बोल दो, आएंगे देर से, फिक्रे सब छोड़ दो। आज हक से अपने हिसाब में हम जो करने चले, गलती वो जोड़ लो। तो आज यार कुछ लम्हों के लिए बिगड़ी राहों पे तुम पैरों को मोड़ दो। आज हक से दुनिया को भूल के जितने हैं कायदे वो सारे तोड़ दो। हो खुले ग्राउंड में आके ऊंचा साउंड बजा के रेड वाला कलर लगा के नाचेंगे हीरो बनकर। वो जय जय शिव शंकर, आज मूड है भयंकर, रंग उड़ने दो, रंग उड़ने दो। हम आए बन शंकर के, मूड है भयंकर, रंग उड़ने दो, रंग उड़ने दो। वो जय जय शिव शंकर, आज मूड है भयंकर, रंग उड़ने दो, रंग उड़ने दो। आंख मिला के पूछे हाय हाउ यू, हाथ मिला के पूछे हाउ डू यू डू। आंख मिला के पूछे हाय हाउ यू, हाथ मिला के पूछे हाउ डू यू डू। स्टाइल पे उसकी, स्माइल पे उसकी, हाय तबीयत बड़की शहर की लड़की। लड़की मस्ती में घूमे 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 घूमे, हा हा हा, बाहों में झूमे 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 झूमे। पापड़ा हाय हाय साइलेंट फिगर, तेरी मचलती नजर, मेरा बदन चूमे 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 चूमे। आंख मिला के पूछे हाय हाउ यू, हाथ मिला के पूछे हाउ डू यू डू। स्टाइल पे उसकी, स्माइल पे उसकी, हाय तबीयत बड़की शहर की लड़की। करती हो रानी क्यों इतने बहाने, और हम तो कसम से हैं तेरे दीवाने। हाँ करती हो रानी क्यों इतने बहाने, हम तो कसम से हैं तेरे दीवाने। क्योंकि तुम पर हम हैं, मजबूत जोड़ है, टूटेगा नहीं। तुम पर हम हैं अटके यारा, दिल भी मारे झटके हो, क्योंकि तुम हो हटके। अरे बच के रहना, प्यार में पड़ जाए ना तुझको पटके हो, क्यों मेरे पीछे भटके। क्यों लम्हे खराब करे, आ गलती बेहिसाब करे। दो पल की जो नींद उड़ी, आ पूरे सारे ख्वाब करे।
सुबह तक मान के मेरी बात तू ऐसे जोर से नाची आज के घुंघरू टूट गए, के घुंघरू टूट गए। मान के मेरी बात तू ऐसे जोर से नाची आज के घुंघरू टूट गए, के घुंघरू टूट गए। छोड़ के सारे शर्म। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಿಶನ್, ಪಾರುಲ್, ನಿತ್ಯ, ವಿಹಾನ್ ಅಂಡ್ ತಮಾನ್. ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪುಟಾಣಿ ಪಂಟ್ರು ಇನ್ ದ ಬಾಲಿವುಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೂವಿ ಹೌಸ್ಫುಲ್ 4 ಫಾರ್ ದ ಸಾಂಗ್ ಬಾಲಾ ಬಾಲಾ. ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಆರ್ ಪುಟಾಣಿ ಪಂಟ್ರು, ಅಮನ್, ಲಿಖಿತಾ, ಸ್ಕೈಲಾ, ಈರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಹಾನ್. ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಪುಟಾಣಿ ಪಂಟ್ರು, ಸಕ್ಕದಾಗಿ ಎನರ್ಜಿಟಿಕ್ ಆಗಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಡ್ಯಾನ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್. ಈಗ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಭರತನಾಟ್ಯ ರಿಸೈಟಲ್. ಇದನ್ನು ನೃತ್ಯಿಸುವವರು ಪಾರುಲ್ ಮತ್ತು ನಿತ್ಯ. ಪಾರುಲ್ ಮತ್ತು ನಿತ್ಯ ಪ್ಲೇನೋ ಟೆಕ್ಸಸಲ್ಲಿ ರಚನಾ ರಾವ್ ಅವರಿಂದ ಅವರ ಗುರುಗಳಿಂದ ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಲಿತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇಂದು ತುಳಸಿದಾಸ್ ಅವರು ರಚಿಸಿದ ರಾಮಚಂದ್ರ ಕೃಪಾಲು ಎಂಬ ಭಜನ್, ಹಿಂದಿ ಭಜನ್ಗೆ ಭರತನಾಟ್ಯ ನೃತ್ಯಿಸಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. श्रीरामचन्द्र
ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪರಿಚಯ with Prasad. This is a talk show which has a game in it as well. So basically a talk show and a game combined together in which we would like the audience to participate. So you get to participate in this. For this game, the participants will need bingo cards, the housey cards, right? There are a total of 100 bingo cards which are set up and only 100 people can play. You'll see some very beautiful girls and handsome boys carrying out those index cards, bingo cards in their hand. All you have to do is ask them for one and you'll get one. Rules of the game are very simple. There are words in the card, a bunch of words, and in each of the card, the words are arranged in a unique pattern. Now, when the talk show begins, when the actual talk show begins, you have to listen to the conversation very closely. And if you hear a word, and if you see it on your bingo card, all you have to do is put a sticker on it. So you have to listen to the conversation, and the minute you hear something which is also on your card, quickly put a sticker on it. With that, the idea is if you get a row or a column or 2 diagonals, then you can get a prize. However, you have to wait for the prize. After the entire conversation is done, you can take your winning card to the table. Where's the bingo table? It's right there, okay. So you can take your winning card, if you have a row or a column or 2 diagonals, to the winning table, bingo table. And with that, I think good luck, and I'm going to now welcome the host of the show. A big round of welcome for Prasad. And as far as the guest, I wonder who the guest is. Well, let's see. Let's find out. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಪರಿಚಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಇದು ನಮ್ಮ ಶೋ, ನಿಮ್ಮ ಆಟ. ಸೊ ವಿತೌಟ್ ಮಚ್ ಅಡು, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಶೋದ ಅತಿಥಿ ನೋ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆನರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬರ್ತ್ಡೇ ಗರ್ಲ್ ಹರ್ಸೆಲ್ಫ್, ಶ್ರೀಮತಿ ನಾಗಮಣಿ ಸಾಂಗ್ಲಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ಹರ್ ಅ ವಾರ್ಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ಭಾಳ ದಿವಸ ಆಯಿತು ನಮ್ಮ ಶೋಗೆ ಬಂದು. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಕ್ಲಾಸ್ ಹುಷಾರಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಫೈನ್. ಓಕೆ ಓಕೆ. ನೀವು ನೀವು ಕಾಫಿ ಏನಾದ್ರು ತಗೊಳ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಈಗ ತಾನೇ ಆಯಿತು. ಎಲ್ಲಿ? ಕಾಫಿ ವಿತ್ ಕಾರನ್. ಓಹ್, ದೊಡ್ಡವ್ರ ಶೋಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇದು ನಿಮಗೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ ತಾನೇ? ಭಾನುವಾರ ಅಲ್ವಾ, ಅದರಿಂದ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಪುರದ ಟರ್ನಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಓಹ್, ನೀವು ಟರ್ನಿಂಗ್ ಅಂದಾಗ ನನಗೆ ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ಬಂತು, ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಥರ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕೆಲವುದೆಲ್ಲ ಮೇಜರ್ ಲೈಫ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್. ಆ ಥರ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲೂ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಲೈಫ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಈವೆಂಟ್ ಏನಂದರೆ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಮೇರಿಕಾಗೆ ಹೋಗಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿದ್ದು. ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಂದ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯರು ಹೋದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಬೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದೇನೆಂದರೆ ಕಲ್ಚರಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಇಶ್ಯೂಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಸೊ ಯಾರ ಮೇಲಾದರೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್, ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಸೆಂಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಥರ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಡ್ಯಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಆ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ಗೆ? ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪ್ಪ. ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಅಮೇರಿಕಾಗೆ ಹೊಟ್ಟೋದ್ರೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಲೈಫು. ಆ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾದರೆ ನಾವು ಕೆಲಸದವರು, ಪೇಪರ್ನವರು, ಹಾಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನರದ್ದು ವ್ಯವಹಾರಗಳಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿಂದ. ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಬರೀ ಕಾರುಗಳು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಚೇಂಜ್, ಸತ್ಯಾನಂದ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಥರ ಹೋದ್ರಲ್ಲ, ಸೊ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲೇ ಇದ್ವಿ ನಾವು. ಆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ.
ಜಾಬ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಂ. ವಾಲಂಟಿಯರ್ ವರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಕಾರ್ನರ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಚರ್ಚ್ ಇತ್ತು. ಹ್ಞೂ. ಫ್ರೈಡೇಸು ಕಾಲೇಜ್ ಇದಿಲ್ಲ ನೋಡು, ವೀಕೆಂಡ್. ಹ್ಮ್. ಸೊ 5 o'clock ಶುರು ಆದರೆ 2 ಗಂಟೆ ತನಕ ಊಟ, ಡಾನ್ಸ್, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮತ್ತು ಗೇಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹ್ಞೂ. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ವಾಲಂಟಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಫುಡ್ಡಲ್ಲಿ? ಇದು ಏಷ್ಯನ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಅನ್ನನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಸೊ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಹ್ಞೂ. ಚಪಾತಿ, ಪಲ್ಯ, ದೋಸೆ, ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ, ವಾವ್. ಪೂರಿ ಸಾಗು ಹಾ. ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸತ್ಯಾನಂದ್ ಅವರಿಗೆ ಬಿಸಿನೇ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಂ. ಒಂದು ಲೋಟದಲ್ಲಿ 3/4 ಐಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಜ್ಯೂಸ್ ಹಾಕಿ ಕುಡಿತಾರೆ. ಅಂತ ಕೋಲ್ಡ್ ಕುಡಿಯೋದವರು. ಹಾಂ. ಈ ಸತ್ಯಾನಂದ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಕಾಡಮನ್ನಲ್ಲಿ ಟೀ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕುಡಿಯೋದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ. ಹಾಂ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಇದು ರಸ್ಕ್ನ ಅದ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋದು, ಹಾ. ಅದನ್ನ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಚೂರೇ ಸಿಪ್ ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನನ್ನ ಅಮೇರಿಕನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಡಮನ್ ಟೀ ತಯಾರಿಸೋದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾ. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಫ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಕಾಡಮನ್ ಟೀ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕನ್ಸ್ಗೆ ನಮ್ಮದು ಇಂಡಿಯನ್ ಆ್ಯಕ್ಸೆಂಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಡ್ ನಮಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಆ್ಯಕ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಚಾಲೆಂಜನ್ನ ನೀವು ಹೇಗೆ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಅಮೇರಿಕನ್ಸ್ಗೆ ಚೈನೀಸ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಹ್ಮ್. ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ಏನಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಚರ್ಚ್ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಫೊನೆಟಿಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಗೊಂಡೆ ನಾನು. ಓಕೆ. ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಯಿತು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಮೀ. ನೀವು ಟೀಚರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಾ? ಪರೀಕ್ಷೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಹಾ. ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಲೇಡೀಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಈ ಲಂಚ್ ಟೈಮ್ ಟಾಕ್ ಅಂತಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಆ ಲಂಚ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು 15 minutes ಅವ್ರು ಒಂದಷ್ಟು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಒಂದು 5-6 ಸಲ ಟಾಕ್ ಕೊಡೋ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ವಿಶೇಷ. ಹಾಂ. ಏನಂದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಟೀಚ್ ದೆಮ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ನೋ ಅಂಥೇಳಿ. ಏನಿರಬಹುದು, ಏನು ಹೇಳೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಹೊರಗೆ ಫೈನಲಿ ಸಾರಿ ಉಡೋದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ. ಓಕೆ. ಸಾರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಸಾರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಯಾವ್ಯಾವ ವೆರೈಟೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ವೇರಿಂಗ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಂದು 3-4 ಜನನ ಕರೆದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೈಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೈಲ್, ಕೂರ್ಗಿ ಸ್ಟೈಲ್, ಮತ್ತು ಮಾರ್ವಾಡಿ ಗುಜರಾತಿ ಸ್ಟೈಲ್, ಮತ್ತು ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಸ್ಟೈಲ್, ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಉಡಿಸಿ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ರಿಯಲ್ ಹಿಟ್. ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಅಮ್ಮವರು ಅಮೇರಿಕನ್ಸ್ಗೆ ಸೀರೆ ಓಡಿಸ್ಬಿಟ್ರ? ನಾನೇನೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೀರೆ ಉಡಿಸ್ದೆ, ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ ನಿನಗೆ? ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಅವ್ರು ನನ್ನ ಚಡ್ಡಿ ಹಾಕ್ಸಿದ್ರು. ಓ. ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ, ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ರಿಯಲಿ ಮೇಜರ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇತ್ತು? ಅದಕ್ಕಿಂತ ನನಗೆ ಎಂಥ ಹೆಚ್ಚು ಕುತೂಹಲ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಸತ್ಯಾನಂದಂತ ಒಂದು ಯುನೀಕ್ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿನ ಹೇಗೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ? ನನ್ನ ಮದುವೆ ನನ್ನ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಪಿಸೋಡ್. ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ ಮತ್ತು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಡಿಬೇಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಆಗ ಡೌರಿ ಒಂದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂ. ಈ ಗಂಡಿನ ಕಡೆಯವರು ಡೌರಿನ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಲಿ ವಸೂಲು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? ಒಂದಾ ದುಡ್ಡು, ಅಥವಾ ಒಡವೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ, ಅಥವಾ ಹುಡುಗನ್ನ ಅಮೇರಿಕಾಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಓದಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಥವಾ ಮೆಡಿಕಲ್ಗೆ ಓದಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಹೀಗೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದಿಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ವಿರೋಧವಾಗಿ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು, ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರು ನೀನು ಡೌರಿಗೆ ಅಗೇನ್ಸ್ಟಾಗಿ, ಒನ್ ಡೇ ಯು ವಿಲ್ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಡೌರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಪುಕ್ಕ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸೀತಾ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ಳು.
ಅವಳ ಗಂಡ KREC ಸುರತ್ಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಕೊಲಿಗೆ ಸತ್ಯಾನಂದ್. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅವಳಿಗೆ ಇದು ಬಾಬಾ ಸೀತನ ಗಂಡ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಇದೊಂದು ಯುನೀಕ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ, ಇದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾನಂತೆ, ಇವನು ತಾನೇ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾನಂತೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ಲು. ಅದು ಹೇಳುವಾಗ ತಕ್ಷಣ ಸೀತನಿಗೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಅವಳು ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಕೊಟ್ಟಳು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿನೂ ಒಪ್ಪಿದ್ರು. ಆವಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಬ್ರಾಡ್ ಮೈಂಡೆಡ್. ಹಾಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಲ್ವಾ, ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ಲಕ್ಕಿಲಿ ದೇ ಆಲ್ ಅಗ್ರೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್. ಸೊ ನಮ್ಮದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾರೇಜು ಸತ್ಯಾನಂದೇ ಅವ್ರ ಮನೇಲೇ ಗ್ರ್ಯಾಂಡಾಗಿ ಮದುವೆ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಒಂದು ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಇತ್ತು. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೀ ಮಾತಾಡೋದಲ್ಲ, ಡೌರಿ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡೋದಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ನೇ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಯು ಸ್ಟುಡ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ಕಮೆಂಡಬಲ್. ದರ್ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಟ್ರಿಪ್ ಡೌನ್ ದ ಮೆಮರಿ ಲೇನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್. ಇವಾಗ ಲೆಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತ್ಡೇ ವಿಶ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು, ಕೆಲವರು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಸು, ಕೆಲವರು ನೀವು ಟೀಚರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯವರು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಜನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ಸ್ನ ಮಧ್ಯೆ ನೀವು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಇದು ಭಾಳ ಅದ್ಭುತ. ಇದರ ರಹಸ್ಯ ಏನು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಇದರ ರಹಸ್ಯ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ನಿಂಗೆ? ಮಾತು. ಬರೀ ಮಾತು. ಸತ್ಯಾನಂದ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನನಗೆ, ಮಾತಿನಲ್ಲೇ ಮರಳು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ. ಅಷ್ಟೇ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿಸ್. ಸಾಧಾರಣದಲ್ಲಿ ನಾನು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಏಜ್ನ ಗ್ರೂಪ್ನ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ, ಬರೀ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಐ ಸ್ಟೇ ದೇರ್, ಎಂಜಾಯ್ ಎವ್ರಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ಸ್ಟೇ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿಸ್. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಶೈಲು ಆಂಟಿ ಟು ದ ಸ್ಟೇಜ್. Thank you. Thank you for allowing me to speak a few words about my sister Nagakka. And I am going to read out some messages of my family members who want to say something about their long association with Nagu. Now, I have been asked to say a few lines about my sister Nagakka. Now, I have had such a long association with her, so it's very difficult for me. It's a Herculean task. But to put it in a nutshell, I can say, Nagakka, at your age, 75, you are so vibrant, active, social, and full of life. She is really an inspiration to us, and I consider her as a role model for not only the family members but also the future generations to come. Now, I want to express a message which has been sent by my sister Shami, who is abroad and of course who could not make it obviously. Now, I quote Nagu. She thinks Nagu as a model in all respects, loving elder sister, a friend, advisor. She has memorable happy moments. She wishes you all the best in life. Now, I want to present a message which is given by Vasu, Nagu's younger brother. Friendly, jovial, calm and collected is how everyone would describe you. But I quote Vasu, I have a special message for you. As for me, you have played
many roles in my life. In the younger years, you were a mother to me, packing me off to school and helping with studies as an elder sister would. A special mention on your extensive support to Anna and Amma while they were working hard to give us a good life. Many thanks for your valuable contribution to my life path and career. You took those key decisions with Amma and Anna to put me where I am today. You have been a great sister and mentor, and not to forget Baba's hand in this. We will always cherish those fond memories and those fond memories. Enough of all these lies. I love you very much. Enough of all this, and I love you for ever and ever and ever. Now, I have another message from Chumi, who is the youngest sibling of the family, and she considers you as a motherly figure, and she says, Nagaka has stood by me in all her good and bad times. Now, I have another message from Hema, Nagu's sister-in-law. Congratulations, sister-in-law, she says. From the first day that I met you, I knew I had a friend I could count on no matter what situation it was. You always made time to listen and you really cared for me. My children and me are truly blessed to have you. We have cherished all the memories with you from the day I have been part of the family. You are an amazing person and I love you for it. Finally, to top up all the messages the whole family has conveyed to me, and I've been asked to tell Nagaka, we all love you very, very much. Thank you, all of you. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಶೈಲು ಆಂಟಿ. ಬಿಂಗೋ ಆಡ್ತಿರೋರೆಲ್ಲ ಯೋಚಿಸ್ತಿರ್ಬೋದು ಏನು ವರ್ಡ್ಸೇ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಇವಾಗ 10 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟೋ ಕ್ಲೋಸ್ ಇದರಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಸೊ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ತಿರುಗಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಜಾಗಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಮೆಮೊರಬಲ್ ಟ್ರಿಪ್ ಯಾವುದು? ಕರೆಕ್ಟ್, ನಾನು ತುಂಬ ಜಾಗಗಳು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಆದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಮೆಮೊರಬಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಯಾನಿಯನ್, ಅರಿಜೋನಾ. ಓಕೆ, ಅದೇ ಅದ್ಭುತ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವಂಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಅದರಲ್ಲೂ ಆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ರೈಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಪೈಲಟ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಅದು ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಸೂಪರ್, ವೆರಿ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್. ಓಕೆ. ನಾಗಮಣಿಯವ್ರಿಗೆ ಆಟ ಆಡೋದಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಬೋರ್ಡ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಆಡೋದಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ, ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ಸರ್ತಿ ನಾನು ಸೋತಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹರ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಗೇಮ್? ಆಡಿಯನ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್, ರೈಟ್. Rummy Cup is the answer. Okay. ಕಾರ್ಡ್ ಗೇಮ್. ಓಕೆ, ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನಿಮಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಶಿ ಲವ್ಸ್ ಕುಕಿಂಗ್, ಬಟ್ ಶಿ ಆಲ್ಸೋ ಲವ್ಸ್ ಟು ಈಟ್ ಫುಡ್. ಅದು ವಿಧವಾದ ಕ್ಯೂಸಿನ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರ್ ದೆನ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಕ್ಯೂಸಿನ್, which is your most favorite cuisine? I love Thai food, correct. You are right. ಅದರಲ್ಲೂ ಗ್ರೀನ್ ಕರಿ, I love that. Green curry is very spicy. Okay. ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಟೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮಗೆ
ಹೇಳ್ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್? ಹೌದು, ಕರೆಕ್ಟ್. ನಾನು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ, ಟೀನೇಜರ್ಸ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ದಟ್ ವಾಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್, ನೋ ಡೌಟ್. ಬಟ್ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡು, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ. ದಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಅವರಿಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಫುಡ್ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಸ್ಪೈಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಟೀಡಿಯಸ್ ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾನು ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು ಆ ಸ್ಪೈಸ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಕುಕ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ದೇ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ಎ ಲಾಟ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಐ ಲವ್ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಓಕೆ. ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆ ಬರೋಣ. ಅಗೇನ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್, ಹೂ ಇಸ್ ಹರ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಮೂವಿ ಆ್ಯಕ್ಟರ್? ಕರೆಕ್ಟ್, ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್. Very good. On the same lines, question number 6. Who is her favorite singer? Right, one and the only Kishore Kumar. Kishore Kumar. ಒಂದು ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಡು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತೆ. ನೀವು ಹಾಡ್ಬೇಕು ನನ್ನ ಜೊತೆನೇ. ಚಲ್ತೆ ಚಲ್ತೆ मेरे गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना. ಚಲ್ತೆ ಚಲ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿಮ್ಮ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ಡಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು ಮೋಸ್ಟ್ ಮೆಮೊರಬಲ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಮೆಮರಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ? ಮೋಸ್ಟ್ ಮೆಮೊರಬಲ್ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಅನ್ಫರ್ಗೆಟಬಲ್. ಹಾಂ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಇದು ಮೂನ್ ಲೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಕಾಂಪೌಂಡ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಕೈತೂತಾಕ್ತಾಯಿದ್ರು. ಬೆಳದಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೈತುತ್ತು. ಬೆಳದಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೈತೂತಾಕ್ತಾಯಿದ್ರು. ಹಾಂ. ನಾವೆಲ್ಲ ಕೈತೂತ್ತು ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಗ ಊಟ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಹರಿಕತೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಮೆಮೊರಬಲ್ ಒನ್. ನೈಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರ ಪ್ಲೇಸಸ್ಸು. ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪ್ಲೇಸ್ ಆರ್ ಕಂಟ್ರಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟ ಇದೆಯಾ? ಅದು ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿ ಆರ್ ಪ್ಲೇಸ್? ದುಬೈ. ದುಬೈಯಾ? ಯಾಕೆ? ದುಬೈ ಅದು ಒಂದು ಮರುಭೂಮಿಯನ್ನು ಸಿಟಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಅದರ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಓದಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ನಾಗಮಣಿಯವರಿಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸು, ಸಾಂಗು ಎಲ್ಲ ಆರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್? ಕರೆಕ್ಟ್, ನನಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಕು, ಡ್ಯಾನ್ಸು ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಆದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಯಕ್ಷಗಾನ, ಅದರಲ್ಲೂ ತಾಳಮದ್ದಳೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ನಾನು ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ನೋಡೋಕ್ಕೆ, ಬರ್ತೀರಾ? ಸೋ ಸ್ಯಾಡ್. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಫೈನಲ್ ಕ್ವಶನ್. ವಿಚ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಮೆಮೊರಬಲ್ ಬರ್ತ್ಡೇ ಟಿಲ್ ನೌ? ಮೋಸ್ಟ್ ಮೆಮೊರಬಲ್ ತುಂಬ ಇದೆ. ಅದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬರ್ತ್ಡೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. 1969, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಲ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಆನ್ ದ ಮೂನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ಮೆಮೊರಬಲ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ನನ್ನ 55th ಬರ್ತ್ಡೇ ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ ಕೆನಡಾ, ನಯಾಗರಾ ಫಾಲ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್. ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಮೆಮೊರಬಲ್ ಈಸ್ ದಿಸ್, because my family celebrated it so grandly and all of you have come to grace the occasion and you have made this successful. That is why I am very, very thankful to all of you for accepting our invitation and coming here to make this function a grand success. Thank you all very, very much. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈಗ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅವರಿಂದ ಕೆಲವು ವಿಡಿಯೋ ಮೆಸೇಜಸ್ಗಳಿದೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಡಿ.
Happy birthday, Dadi. I'm really sorry that I couldn't come to your birthday celebration as I'm really busy with school and soccer. But I'm looking really forward to you coming here and to eat your delicious dosas and sambar. See you later. ಏನಿಲ್ಲ, ಮಣಿ ನನಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗೆಲ್ಲ ಅವಳು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ನನ್ನನ್ನು. ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಇವನು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವಳು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಅವನು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅವಳ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಅತ್ತಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ಅವಳೊಂದು ಅಮ್ಮನಾಗೆ ನನಗೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗೆಲ್ಲ. ನೆನಪುಂಟು ನನಗೆ, ಮರ್ತೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಾಡ್ದು ಅವಳ 75ನೇ ನಾಡ್ದು ಅವಳ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಶುಭಾಶಯ ಕೊಡ್ತೇನಮ್ಮ, ನನಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಮಾಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಬಗ್ಗೆ, ನಾಗಮಣಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ. ಹೆಂಡತಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತುಂಟು, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅವಳು ಆಸ್ತಿಗಳು. ಹೌದು, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅವಳು ಆಸ್ತಿಗಳು. ಅವಳ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿಗಳೇ, ಅವರು ನಾಸ್ತಿಕರಲ್ಲ. ಗಂಡನಿಗಾಗಿ ಸರ್ವಸ್ವ ತ್ಯಾಗ, ಅದಕ್ಕೆ ಪಾತಿವ್ರತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳುದು. ಪಾತಿವ್ರತ್ಯ ಅಂದರೆ ಏನು? ಗಂಡನಿಗಾಗಿ ತನ್ನದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ತ್ಯಾಗ, ಅದು ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇವ ಹೇಗೆ ಸತ್ಯ, ಸತ್ಯ ನನ್ನ ಸತ್ಯ. ಅವಳು ಮಣಿ, ಮಣಿ ಅಂದರೆ ಅಮೋಘ ರತ್ನ, ಮಣಿ. ಹೌದು, ರತ್ನ, ಅನರ್ಘ್ಯವಾದ ರತ್ನ. ಇಲ್ಲಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಮಣಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಣಿ. ಅವರಿಗೆ ಇವನ ಹೆಸರು ಸತ್ಯ, ಅವಳು ಮಣಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಣಿ. ಗಂಡನಿಗಾಗಿ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡದು, ಆ ಪುಣ್ಯ ಉಂಟು ಅವರಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಕೊಡೋ ಗೌರವ ಉಂಟಲ್ಲ, ಆ ಇದು ಇಟ್ಕೊಂಡಾಳೆ. ಅದನ್ನು ಮುಂದೆ ಅವಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕು, ಅವಳಿಗೆ ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೇದು ಬರಬೇಕು. ಅವಳ ಮುಂದಿನ ಜೀವನ 75 ಆಯಿತು, ಆಯುಷ್ಯ ಕೊಡು ದೇವರು, ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡಬೇಕು. ದೇವರು ನಮಗೆ ಯಾರು ಕೊಡಬೇಕು? ಆರೋಗ್ಯ. ಅವಳ ಜೀವಮಾನ ಕೇಳಿಗಳು ಆರೋಗ್ಯ ಪೂರ್ಣ ಇದ್ದು ಅವಳ ಆಯುಷ್ಯ ಕಳೆಯಲಿ, ಮಕ್ಕಳು ಮರಿಗಳ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಸಾಕು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸರಿ. कहना है 1000 में मेरी बहना है, सारी उमर हम संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उमंग हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है. ನಮ್ದು ಫೈನಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಈವ್ನಿಂಗ್, ಮೇನಿಯಾಕ್ಸ್. ಮೇನಿಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಗ್ರೂಪ್ ಹೆಸರು, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಮಣಿಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ದ ಮೇನಿಯಾಕ್ಸ್. ಸೇರಿರುವ ಮಂದಿ ಕತೆ ಕೇಳಿ ಬನ್ನಿ, ಸೇರಿರುವ ಮಂದಿ ಕತೆ ಕೇಳಿ ಬನ್ನಿ, ಅಂತಿಂತ ಹೆಣ್ಣಲ್ಲ ಇವಳು ಒಂದು ಮಾದರಿ ನಾರಿ, ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿ ನಾಗಮಣಿ, ನಾಗಮಣಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿ ನಾಗಮಣಿ, ನಾಗಮಣಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿ ನಾಗಮಣಿ. 20ನೇ ಶತಕದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಜುಲೈ 19ನೇ ದಿನ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಜಾರಿ ಜನಿಸಿದಳು ನಾಗಮಣಿ, ನಾಗಮಣಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿ ನಾಗಮಣಿ, ನಾಗಮಣಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿ ನಾಗಮಣಿ. ಮುದ್ದಾದ ಹಿರಿಯ ಮಗಳಿವಳು, ಬೀದಿ ಆಟಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಸೋದರರ ಆರೈಸಿದ ನೆರುವಿನ ಶಿಖಮಣಿ, ನಾಗಮಣಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿ ನಾಗಮಣಿ.
ನಮ್ಮವರು ಸಫಲ ಉದ್ಯಮಿ ನಾಗಮಣಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿ ನಾಗಮಣಿ ನಾಗಮಣಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿ ನಾಗಮಣಿ. ಆರ್ಲಿಂಗ್ಟನ್ ಟೆಕ್ಸಸ್ ಊರಿನಲ್ಲಿ ದೇಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಮನೆ ರುಚಿ ಸವಿಸುವ ಆಸೆ ನಿವಾರಿಸಿದರು ದೋಸೆ ಹಾಕಿ ನಾಗಮಣಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿ ನಾಗಮಣಿ ನಾಗಮಣಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿ ನಾಗಮಣಿ. हिंदी फिल्मों की शौकीन है संजीव कुमार और शशि, उनकी ये बिल्कुल दीवानी, दिल में भरी जवानी. ನಾಗಮಣಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿ ನಾಗಮಣಿ ನಾಗಮಣಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿ ನಾಗಮಣಿ. ಆಕಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆ ಕಸದಿಂದ ರಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ನೂತನ ತಿನಿಸನ್ನು ರಚಿಸೋ ಸವಿರುಚಿಯ ಕಲೆಗಾರಿ ನಾಗಮಣಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿ ನಾಗಮಣಿ ನಾಗಮಣಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿ ನಾಗಮಣಿ. Be it a church or a Buddhist temple, even the school or a neighbor, whenever someone is in need, she's their friend and ally. ನಾಗಮಣಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿ ನಾಗಮಣಿ ನಾಗಮಣಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿ ನಾಗಮಣಿ. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣತೆ ಹೊಂದುವಲ್ಲಿ ಸದಾ ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲದ ಪಾಣಿ, ನಾವೆಂದೆಂದಿಗೂ ಚಿರಋಣಿ ನಾಗಮಣಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿ ನಾಗಮಣಿ ನಾಗಮಣಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿ ನಾಗಮಣಿ. ಮುಕ್ಕಾಲು ಶತಕದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೃದಯವನ್ನು ಸ್ನೇಹದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದ ನಿಮಗೆ ವೆರಿ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ನಾಗಮಣಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿ ನಾಗಮಣಿ ನಾಗಮಣಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿ ನಾಗಮಣಿ ನಾಗಮಣಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿ ನಾಗಮಣಿ ನಾಗಮಣಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿ ನಾಗಮಣಿ ನಾಗಮಣಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿ ನಾಗಮಣಿ. The birthday song was completely composed by none other than Prasad.